ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਧੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਾ ਕੱਸ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਲਾਏ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਪੜਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਸਰੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸਭ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਨੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। इनकलाब का जिंदाबाद का नारा लाकर भगत सिंह ने बना सका सी। भगत सिंह ने पैर की मिट्टी नहीं है। राजा भगत सिंह एक सोच सी विचार सी एक आम बंदा भगत सिंह किवें बन सकता और सियासी व्यक्ति कोई भी सियासी व्यक्ति मैं भगत सिंह की गल कर सकता लेकिन भगत सिंह नेवर सोच करी भगत सिंह के उत्थे चली गई छुट्टी करती मेरे नाल एक दिन जुदाई हो गई सरकार कहते छुट्टी करती। मैं की हो गया फिर छुट्टी करती जे भगत सिंह जिउंदे हुंदे उन्होंने कहना सी छुट्टी ना करो मेरे जन्म दिहाड़े ते 2 घंटे बाद काम करो। सारे डॉक्टर तहसीलदार पटवारी की छुट्टी करे बैठो लेकिन लोगों को पसंद है हो जाए कुछ रौला रप्पा और मैंने पत्थर तो कोठी चढ़ाई बड़ा रौला पाया जनता बड़ी खुश 5 कोठियां सरदार भगवंत सिंह मान दे नाम 5 सरकारी बड़ियां कोठियां ते कब्जा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2 पे आपके महाराजा कहता सी 2 कोठियां ते कब्जा 47 ते 46 ते 5 ते कब्जा मेरे महाराजा ठीक है। लोग मीडिया इधर उधर मखाई जाते जो देखते हो सारा ठीक नहीं है। इतना चला दिता जाता है मीडिया पहला पड़ताल कर लिया करो। अब बीडीसी कहकर ने बड़ा पाप घोर अपराध कर दिया है कुत्ते को नीचे जानबूझ के मसल के मारा पीडीसी है तुझे को यार किड्डा माड़ा आदमी है कुत्ते नहीं नस्ली है आया था नहीं पीडीसी का उनका आधा रोजगार चलाना बंदा वो तो माफी मांग लेना पर मैं पीडीसी में मेरे भाई भी नहीं सो जो कुछ देख रहे हैं बता रहे हैं गल नहीं। सो दोस्तों सबर जरूर रखो। गुरदास मान जी कह रहे सबर शुक्र का खाना है। सो सबर रखोगे सब कुछ हो जाएगा। गुरदास मान ने भी गाया गोडी साइकिल देके गाड़ी ले जा तू क्या जाने मोया तेरा पता नहीं की होना है तू चिंता ना करेगा सोना सुरक्षा मुंडा चिंता ना हो जाता जिन्हें काम किया फिर मियां बीवी ने दोवां ने दिता दोवां कदे ये हुंदा है इंसान है मैनू भी हुंदा पर फिर असि थोड़े अगे लोगों को हौसला चिंता ना कर तुसी हौसला देने गोल्डी
हमेशा थोड़ी गल करता है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। जे थोड़ी कृपा है कि मोढे ते हथ रखो, किसी भी पहाड़ का मत्था ला सकता है। इस जज्बा है, जरूर है। और दमाग तो काम ज्यादा नहीं रहना कि चोरी चोरी भगवंत दे घरे जाई। ये दिमाग कहूगा चल उन्हें फड़ का काम करा लिए, छड़ परे गोल्डी दा। ये दिमाग कहूगा दिल तो काम लेना है कि मुंडा का साडा वही है, चल काम करा लिया तो कोई नहीं, पर खड़ना दोगे ना लिए जरूरत। इंसान उदो ही पछाड़िया जाता है। वरदे पानी के विच तां रुड़दे मैं कई लिखी जेड़े विच खड़दे है गां मन ला उन्हां दी रूप है, उन्हां दी पहचान। सुमान साहब धूरी के लोगों ने बनाता, थानू मुबारक मुख्यमंत्री देख रहे हैं। हम धूरी का नाम चमकाते कि धूरी का नाम मिट्टी च मिलाओगे। चलो कोई नहीं, अजे समा पे है। ये भी ना कहो असी पिंड पिंड जाओ और ये पछाणो कि लोगों ने पूछो साढ़े तो की कसूर होया। जे कसूर होया तो असी गुनेगार, असी उस सुधारांगे। हो सकता है सारे तो गलतियां हुई हो, माफी मंगी है हमने मेरे भरा ने। कांग्रेस पार्टी तो गलतियां हुई, असी तैयार आते आते बदलाव लेके आने वास्ते। असी पिंड पिंड जावांगे, घर घर जावांगे, छोटे तो छोटे व्यक्ति को पूछांगे की गलती हुई, उन्हें गलतियां लिखांगे। ये आपके आप सुधार लेके आवांगे। विद्यार्थी के रूप में जावांगे, मास्टर के रूप में बड़े तजुर्बेकार सानू खुन्ना पे बैठे संस्था दे विच लोग मिलणगे। असीं उन्हां नूं पुछांगे कि बापू जी की गलती हो गई। उस मेरे प्यो को पुछ के सुधार करांगे, आप पार्टी सुधार करांगे, जिहड़ियां गलतियां होईयां उन्हें ठीक करांगे। जो लोगों दी भावना नूं ठेस पहुंची है उन्हें दुरुस्त करांगे। जो असी ताकत छूने हैं, साढ़े को गलतियां होनी है, स्वाभाविक है। हर व्यक्ति को, इंसान गलतियां का पुतला है। मैं नहीं कह रहा मेरे को गलतियां, समा घट होता है। साढ़े ना लोग ऐसे लग जाते हैं, चुंबट जाते हैं। लोग ऐसे तजुर्बेकार होते हैं, वो आपका घेरा नहीं छड़ेंगे, सानू उस घेरे च रखेंगे। मेरा शरीफ व्यक्ति आपका काम कहेगा तो चले जाना, लेकिन कई माहिर लोग होते हैं। मैनू भी घेरिया कुछ लोगों ने, लेकिन ये चंगा हो गया कि इस बारी सरकार ने आई। सानू वो जो चक्कर व्यू लोगों ने, कई ऐसे शरारती लोगों ने रचा सी, उहदे चों बाहर निकलना ताकि असीं आपदे सुधार करिए। जिहड़ियां साथों गलतियां हुई हैं, सो असीं आवांगे, सिखांगे, तुहाडे तो माफी मंगांगे। बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं समूह साथ संगत को माफी भी मांगना है कि कुछ साडियां गलतियां के कारण थोनू हार का सामना देखना पिया। सी आप एक सुधार लियावांगे, थोड़े तो माफी मंगते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक लाइन, एक आवाज खड़े करा, छोटे तो लेके बड़े तक, थल्ले लेके ऊपर तक एक ही आवाज आएगी। हर एक छोटे से छोटे बंदे को जाऊंगा, चाहे वो मेंबर पंचायत जूस वाली रेडी वाला मेरा भरा होवे, अगर वो रुस्से ना मनाउण जाऊंगा, माफी मांगूंगा, मेरे तो गलती होगी, मेरे माफ कर। लेकिन अगर मेरा शरारत करेगा, उन्होंने पार्टी को बाहर का रास्ता भी दिखाओ। आज एक प्रधान सीगा संगरूर का, क्या भूला सिंह आज करता काम यार, मैं गया, मैंने मिलन नहीं आया जो मैं प्रधान बनया। मैंने कोई कसूर इस का गुस्सा नहीं, मैंने मिलन मैं कोई रात थोड़ी है, मिलना हो सकता है अगले दिन मैं चक्का ना रखता हूं, हो सकता है अगले विचार मेरे ना मिलते हो। मैंने कोई गुस्सा नहीं है। डेमोक्रेसी है पार्टी के विच, जिन्होंने उन्होंने पिछों की तो चाबी सी भोले नू
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲਾ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਐਕਸੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਾਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਾਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡੀਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਨਐਸਯੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਰਓ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤੇ ਡਟਣਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੜਕੇ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਤਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਤਾ ਹਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 15-20 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਥੋੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨਾ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਖੜੇ। ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ 5-4 ਕੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਢਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਫੇਰ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟੱਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੱਬਰ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਾਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਮਗਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲ ਮਗਰ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਆਰਓ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਭੱਜਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਵਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਅੰਕਲ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੜਕੂਬਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਲਵੋ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਡੀਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਕਦੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਡੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਤੱਕ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰੂਹ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਜਾਨ ਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਤਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਰਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਗੋਲਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੰਕਲ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਰਾ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਮੌਕਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਦ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।